حضرت صاحب مینوں بعض کنٹریز چوں مینوں ذمہ دار ساتھیاں نے دسیا کہ اتنے ساڈے کلباں اندر حالت ہن یہ ہو گئی ہے کہ جڑے نچن ٹپن والے شراباں پین والے نے غیر مسلم تھوڑے نے تے مسلمان زیادہ نے. چٹاناں نہیں بچا سکیاں، تیرے کلب تینوں بچا لین گے. میری ساری زندگی دے خطبے ایک پاسے، اس ایت دا ترجمہ ایک پاسے. بادشاہاں نوں تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانا. میں ایسے ایسے نوجوان ویکھے نے 6.25 فٹ دا قد دے، اچانک پتہ نہیں دورہ پیا، ویندیاں مٹی بن گیا. اللہ جدوں پکڑدا جے تے پکڑ کے اللہ مسل کے رکھ دیندا جے. اللہ پتر جدوں پکڑدا جے تے صفحہ ہستی تو مٹا دیندا جے. اب بادشاہاں نوں تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانا. تے بے سمجھاں یتیماں تائی دیوے تخت شہانہ. سینے ٹھنڈ پا دیو. اللہ شکر دی توفیق عطا فرمائے. سونیاں گڈیاں جے، سونے گھر جے. پتر ادھر ویکھنا، میرے ال گل مک گئی. سونی جوانی ہے، ٹردا پھرنا ہے، ہسدا کھیڈدا ہے. الحمدللہ رب العالمین. کلی الحمدللہ نہیں کہنا، الحمدللہ ہے رب العالمین. شکر گزار بندے دی پہلی نشانی پتہ کیڑی ہے؟ او دے سجدے بڑے لمے ہوندے جے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. والفجر، قسم ہے فجر کی. یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، فجر کی نماز کی قسم اٹھائی ہے، صبح کی قسم اٹھائی ہے. تو یہ فجر کا وقت کتنا نور والا وقت ہوتا ہے، کتنا اللہ کی قربت والا وقت ہوتا ہے. اور ویسے بھی پوری کائنات میں نا فجر کے وقت ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے. اندھیرے سمٹ رہے ہوتے ہیں اور روشنی کا آغاز ہوتا ہے. ظلمت شب جو ہے وہ اپنا سارا بستر لپیٹ کر واپسی بھی ہوتی ہے اور صبح کے اجالوں کا آغاز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر. واو کا معنی ہے قسم. اس کا معنی یہاں اور نہیں کرنا. کئی بھائی دا معنی اور کر دینے، ایتھے واو قسمی ہے. والفجر، قسم ہے فجر کی. دعا کردہ اللہ فجر دا پکا نمازی بنا دے. دعاویں کرنیاں نے، بارش بھی تھوڑی بہت ہی ہو رہی ہے. بڑے محبت توجہ نہ بیٹھو، دیکھ لو تسی میری احساس ذمہ داری دیکھ لو کہ میں آدھا سیکنڈ ضائع کیتے بغیر قرآن شروع کر چکے ہیں. والفجر، قسم ہے فجر کی. سینے ٹھنڈ پاؤ. اللہ زندگی دی آخری فجر بھی باجماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی. لیل کی جمع عربی میں لیال، یہ رات کو کہتے ہیں لیل، اور عشر عربی میں کہتے ہیں 10 کو. کس کو؟ قسم ہے فجر کی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی. کتنی راتوں کی؟ یہ ہر چند دیاں پہلیاں جڑیاں 10 راتاں نے، یہاں تے اللہ پاک نے انہاں دی قسم اٹھائی ہے. ویسے ایک روایت بھی آوندی ہے، آثار بھی آوندے نے کہ اس تو مراد ذوالحجہ دیاں پہلیاں 10 راتاں نے. دعا کرو اللہ یہ راتاں بھی مکے نصیب کرے. دھیان آمین نہیں کہندے. اللہ بھی راتاں سانو پہلیاں جڑیاں نے نا کو 7 تک اے مدینے نصیب کر دے تے باقی اللہ منا
تے مزدلفہ تے مکے دے کھبے سجی اللہ نصیب فرما دے۔ والفجری ولیال عشر، قسم ہے فجر کی۔ او میرے بندو اکھاں کھولو، اندھیرے چوں باہر نکلو بندیو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے رب کو فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، جفت کی قسم ہے، والوتر، اور تاک کی قسم ہے۔ زمین تے جنیاں بھی شیواں نے نا دھیان میرے وال کریو، جاں او جفت نے تے یا او 2 4 6 8 10 12 درجن پوری، 1 3 5 7 9 11 جتنی بھی مخلوقات چیزیں ہیں، جہاں وہ جفت ہیں جہاں وہ تاک ہے، ایسے سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں فجر کی قسم ہے مجھے، 10 راتوں کی قسم ہے مجھے، اور جفت اور تاک گویا کہ ساری مخلوق کی قسم ہے مجھے۔ اور آگے فرمایا واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی، اذا جب یسر وہ چلتی ہے۔ یسر کا کیا معنی ہے؟ وہ چلتی ہے، یعنی پھر اللہ پاک نے اتھے رات پہلے 10 راتاں دی قسم اٹھائی، پھر جڑی رات چل دیا فجر تک جاندی ہے نا، پھر اللہ پاک نے وہ دی قسم اٹھائی۔ سادہ لفظاں وچ مینوں اس طرح لگدا ہے کہ میری تہاڈی تربیت ہو رہی ہے۔ او بندیو دھیان کرو، غماں دی اندھیری رات چھٹ جانی ہے تے خوشیاں دے اجالے انشاءاللہ بڑی جلدی تیری زندگی اندر شروع ہو جانے۔ جدو رات اپنے زور تے ہوندی ہے نا، ادھر ویکھیو، ادوں کوئی بندہ خیال کر سکتا ہے کہ صبح بھی نمودار ہوئے گی تے کوئی چانن بھی ہوئے گا؟ کڈی کڑاکے دار اندھیرے ہوندے نے، گٹا ٹوپ اندھیرے ہوندے نے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور میرے بندو میں تمہارے اللہ کو فجر کی قسم ہے، 10 راتوں کی قسم ہے، جفت کی قسم ہے، تاک کی قسم ہے، واللیل اذا یسر، رات کی قسم ہے جب وہ چلتی ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، بلا شبہ، حل یہاں تاکید کے لیے ہے، بلا شبہ، فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں عقل والوں کے لیے یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا لذی حجر، حجر عربی میں کہتے ہیں عقل کو، ذی کا معنی والے، قسم ان کا معنی قسم۔ اللہ فرماندے نے آ جڑیاں میں قسماں چکیاں نے نا، جی اجے بھی تہاڈا کٹا مٹی نہیں نا لتھا دماغ دا تے اپنیاں پھر عقلاں دا علاج کراؤ۔ اللہ فرماندے نے جڑیاں قسماں میں چک چھڈیاں نے نا بندیو تہاڈے یقین واسطے، عقل مند بندیاں واسطے اے بڑیاں وڈیاں قسماں نے۔ اور بعض نے چونکہ طلبہ بھی بیٹھے نے ادارے دے، بیٹے حل کو یہاں استفہامیہ ہی رہنے دیا ہے، انہوں نے کیسے معنی کیا ہے؟ قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی، تاک کی، اور رات کی جب وہ چلے۔ حل کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایڈیاں وڈیاں وڈیاں قسماں کیوں چک رہا ہے؟ فی ذالک قسم لذی حجر، پھر اللہ پاک نے کہ فرمایا یہ اتنی بڑی قسمیں میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ ان قسموں میں عقل مند بندوں کے لیے یہ بہت بڑی قسمیں ہیں، بڑی معتبر قسمیں ہیں۔ یہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قوموں کا ذکر کیا، حضرت توجہ فرمانا، 2 قوموں کا ذکر کیا اور ایک فرعون کا ذکر کیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ؟ کیا، لم نہیں، تارا آپ نے دیکھا، کیفا کیسے، فعل کیا، ربو کا تیرے پروردگار نے، بلکہ بولو تیرے پروردگار نے، بے عاد، عاد کے ساتھ۔ یہ قوم عاد ہے جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کس طرح کیا تیرے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ؟ ارم ذات العماد، ستونوں والی۔ یہ جو ارم ہے نا، یہ ایک آدمی کا نام ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کا نام رکھ دیتے ہیں، یہ ارم نام رکھنے سے ذرا گریز کیا کریں آئندہ کے لیے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی لڑی سے ایک بندہ ہے ارم، اس سے قوم عاد جو تھی نا
وہ اسی کی نسل سے تھی. تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا حشر کیا قوم عاد کا؟ وہ ارم جو ستونوں والے تھے، یعنی جو ارم کی نسل سے قوم عاد تھی نا، جو ستونوں والی تھی، آپ کو نہیں پتا ہم نے اس کا کیا حال کیا؟ تو میرے پیارے بھائیو، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، یہ جڑی قوم عاد سی نا، یہ اللہ تو علاوہ غیراں نو سجدے کردے سن، غیراں دے ناں دی نظر و نیاز رکھدے سن، اور اپنے علاوہ دے انہاں نے اپنے اپنے نام رکھے سن. بندے بنو، اللہ دی عبادت کرو، استغفار کرو، اینیاں رب دیاں نعمتاں نے شکر ادا کرو. تے نعوذ باللہ اگوں نبی نو پتہ کی آندے سن؟ جا اپنا جا کے کم کر، جو تیرے کو ہوندا ہے کر لے، ویکھی جائے گی. دھمکیاں دیندے سن. تو پھر تسی پڑھ کے ویکھو قرآن، اللہ فرماندے نے 7 لیال و 8 ایام حسوما. اللہ فرماندے نے پھر 7 راتاں تے 8 دن، کن کھولیو، 7 راتاں تے 8 دن اسی ایڈی سخت ترین انہاں تے آندھی کلی کہ اس آندھی نے انہاں نو توڑ کے ایویں کھلے میداناں اندر سٹ دیتا جویں کھجوراں دے درخت ٹوٹ کے پے ہوندے نے. تو میرے پیارے بھائیو، یہ شرک بہت بڑی لعنت ہے. قوم عاد اندر شرک آ گیا سی، ایڈے پیار نال ایڈی ایڈی دوروں آئے. ادھر دعا کرو اللہ شرک دی لعنت تو اس امت نو بچا کے رکھیں. سانو اللہ پاک بچایا ہی تے آخری ساہ تک شرک دی لعنت تو بچائیں، اور اللہ پاک سانو توحید دی چاشنی نصیب فرمائیں، اور اللہ سانو آخری ساہ تک توحید تے استقامت دا اظہار کرن دی توفیق عطا فرمائیں. ستونہ دا مطلب ہے یہ جڑا سی نا ارم قبیلہ قوم عاد جڑی ارم نامی بندے دی نسل چو سی، یہ بڑے بڑے پہاڑاں تے بڑے بڑے صحراواں تے ستون گڈ کے بڑے بڑے خیمے کھڑے کر دیندے سن، یا ستون کھڑے کر کے بڑے بڑے محلات کھڑے کر دیندے سن. اس واسطے انہاں نو ستونہ والا کیا گیا. اللہ تی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ وہ قوم ہے اللہ تی جو لم یخلق نہیں پیدا کیا گیا، مثلها ان جیسا فی البلاد ملکوں میں. ایڈے کڑیل سن، قد کاٹ سن، اور ایڈے جوان سن. اللہ فرماندے نے ایہو جی مخلوق نہیں پیدا ہوئی رب دی زمین تے. لیکن جدو انہاں نے شرک کیتا، اللہ دے نبی دی حد تو زیادہ توہین کیتی، اسی وڈ کتر کے آندھی کل کے ایویں سٹ دیتا جویں کھجور دے درختاں نو وڈ کے نہیں زمین تے سٹی دا. کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھجور دے تنے زمین تے گرے پین. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود وہ لوگ جابوا الصخرہ جنہوں نے تراشا چٹان کو. جابو کا معنی ہے تراشا، سارے معنی کرو پھر بولو. الصخرہ چٹانوں کو، بالواد وادی میں. سمود وہ لوگ کہ جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں. قوم سمود انہوں نے قرآن پاک اندر اصحاب الحجر بھی کیا گیا. کی کیا گیا؟ اصحاب الحجر. انہاں وال کیڑے نبی آئے سن؟ حضرت صالح. حضرت صالح علیہ السلام بڑے اللہ والے بندے سن. اے بھی قوم جڑی سی نا شرک وال پیپ ہو گئی. خیر انہاں نو اللہ پاک نے نا جی چیخ دے ذریعے، یعنی ایڈا زوردار دھماکہ ہویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے بڑے بڑے نا پہاڑاں دے اندر اپنے محل بنائے سن. اے میں دیکھے نے تقریباً مدینی ہو جائیے نا تبوک 400 کلومیٹر دے فاصلے دے اجے بھی انہوں دے گھر موجود نے. العلا نامی جگہ، اتھے ایک جگہ مدائن صالح. تے عقلاں حیران ہو جاندیاں نے کہ انہوں نے پہاڑاں نو تراش کے ایڈے ایڈے وڈے اندر حال بنائے نے، کمرے بنائے نے، اور اتنیاں بڑیاں سمجھو کہ جویں کوٹھیاں چ نہیں کمرے ہوندے، وہ سمجھتے سن کہ ایتھوں باہر کڈ کے سانو کوئی مار سکدا. تے جدو دھماکہ دار اللہ فرمانے نے چیخ آئی، اسی کوئلہ بنا کے رکھ دیتے. مل کے بولو جدو اللہ پاک دی پکڑ آئے تے پھر چٹانہ بچا سکدیاں. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والا. وطد کی جمع ہے عربی زبان میں اوتاد. اوتاد کہتے ہیں میخوں کو، اور فرعون میخوں والا. اللہ تعالیٰ فرماندے نے سونیاں مکے والے بڑی زیادتی کر رہے نے، بہت ود کے آندے نے کر لا جو تیرے کول ہوندا ہے. گل سمجھیو تے سونیاں تو ویکھیا نہیں عاد دا سی کی حال کیتا ہے، سمود دا کی حال کیتا ہے، اور میخاں والا جڑا بڑا فرعون بندا سی اپنے آپ نو رب کہندا سی، او دا اسی کی حال کیتا ہے.
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਰਾਤੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾਰੂਫ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, کہ اتنی عام گل ہو گئی ہے تہاڈے علم اندر نہیں آئی۔ اور فرمایا آپ نے نہیں دیکھا کہ میخوں والے فرعون کا ہم نے کیا حال کیا، انہوں میخوں والا کیوں کیا؟ جڑا فرعون نو رب نہیں سی نہ مندا، انہوں انج تختے نہ لٹکا کے یا دیوار نہ لٹکا کے ایڈا ظالم بادشاہ سی او دے اندر میخاں گڈ دیندا سی، یا ایدیاں فوجاں زیادہ صحرا چ رہندیاں سی، ہر ویلے خیمیاں چ رہندیاں سن تے میخاں گڈ گڈ کے بڑے 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 خیمیاں دے اندر رہن دی وجہ تو فرعون نو ذل اوتاد کیا گیا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے بڑی سرکشی کی ملکوں میں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں طغوا جنہوں نے سرکشی کی فی البلادی ملکوں میں۔ اچھی بولو ملکاں جو سرکشی کرنی چاہیے دی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور بہت زیادہ انہوں نے ملکوں میں فساد کیا۔ ساڈے کئی مسلم ممالک بھی نا ادھر ویکھو سرکشی تے اتر آئے نے، وہ سمجھتے نے ان جو اپنے ملک دے اندر فحاشی عیاشی حرام اور معاملے کرن لگ پے نے۔ مسلمانوں میرے ویکھو وہ اللہ تو ہی بے خوف ہو گئے نے، انہوں نے کسے فیصلے تو لگتا ہی نہیں کہ اتنے انہوں نے کوئی رب بھی ہے جہدے کولوں ڈردے نے۔ ایماندار دسو ہاں لگتا ہے اس طرح؟ عیاشی دے اڈے، فحاشی دے اڈے، سود دے اڈے، ظلم دی انتہا، جڑا تنظیم دا نہیں انہوں اوتھے سٹنے اللہ معاف کرے کہ جتھے ہوا بھی نہ لبے تے جتھے سورج بھی نظر نہ آئے۔ تے جڑے لوگ ملکاں دے اندر حد تو بہتی اقتدار پا کے اختیار پا کے کردے نا سرکشی تے چڑھائی، اللہ تعالیٰ فرمانے نے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پس برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا۔ پھر جدو اللہ پاک نے عذاب دا کوڑا انہاں تے سٹیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے عذاب تو بچ نہیں سکے، باہر نہیں جا سکے۔ لو جی ہن سارے خطبے دا خلاصہ جڑی ایت ہے نا، یہ ایت نمبر 14۔ لو جمعہ مکمل ہو گیا، توجہ رکھو۔ کن نمبر آئے تھے؟ سورۃ الفجر دی کن نمبر آئے تھے؟ ویسے سورۃ الفجر 99 نمبر سورت ہے، 30 دیاں ایتاں نے جڑیاں اج انشاءاللہ اسی پڑھنیاں نے، 14 پڑھ لیاں نے، تے 573 دے حرف نے۔ کنے حرف نے؟ تے سینے ٹھنڈ پاؤ جڑا ایک واری تقریباً 2.5 منٹ لا کے یا 4 منٹ لا کے سورۃ الفجر ایک واری پڑھ دے نا، اللہ پاک انہوں 5730 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ ہن 14 نمبر ایت تے اللہ پاک نے آ کے ساریاں قسماں دا فیصلہ دیو خلاصہ کر دیتا۔ رب نے خلاصہ نہیں کیتا، اے میری ساری زندگی دی پڑھائی دا بھی خلاصہ جے اے ایت، تے ساری زندگی دی خطابت دا خلاصہ بھی جے ایت۔ ہن 14 نمبر ایت دا ذرا ترجمہ سننا۔ فرمایا والفجر والیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی، قسم ہے تا کی، واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ چلتی ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، بلا شبہ ان میں، ان قسموں میں عقل مند بندوں کے لیے یہ بہت بڑی قسمیں ہیں، بڑی معتبر قسمیں ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ ارم ذات العماد، یہ ارم ستونوں والے، اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ کہ جن جیسے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود قوم کہ جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون، بولو بولو ہاں ترجمہ سننا بھی، اور فرعون میخوں والا، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے بڑا نیر مچایا سی ملکاں دے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو تھوڑا سا اختیار کیا دے دیا، جوانی کیا دے دی، ادھر دیکھو عسکری قوت کیا دے دی، فوج کیا دے دی، رب ہی بن کے بہ گیا میری زمین تے۔ ایک گل بھول ہی گئے کہ اتنے بادشاہاں دا بادشاہ شہنشاہ بھی ہے گا۔ اور بچیو اے گل کدی نہ بھولیو، بھاویں چند تے ٹر جیو کہ تہاڈے اوتے بھی ہے گا۔ وہ گل یاد جی نا، میں اکثر سناندا رہنا، ایک صحابی اپنے ملازم نو پہ مار دے سن تے نبی پاک نے پیچھے آ کے انج ہاتھ مار کے آکھیا دھیان نہ، ایک تیرے اوتے بھی ہے گا۔ کمزور ماں باپ نے خیال کری کہ تیرے اوتے بھی ہے گا، کمزور بیوی ہے
एक तेरे उत्ते भी हैगा। कमजोर भरा ने याद रखिए कि तेरे उत्ते भी हैगा, एनी सरकशी ना कर। अक्सरो फी हल फसाद, बस इन तीनों ने, कौमे आद ने, कौमे समूद ने और फिरौन ने बहुत ज्यादा जमीन पर फसाद किया। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अजाब, तो तेरे रब ने इन पर अजाब का कोड़ा बरसाया। हुण सुन लो 14 नंबर आयत जेड़ी मेन अज दे खुतबे दी आयत है। फरमाया इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बिला शुबा तेरा परवरदिगार अलबत्ता घात में है। अल्लाह दा वास्ता मर्दो खवातीन है, तर्जमा बार बार मैं करांगा, थकिया जे ना, अकिया जे ना। आई जे मोमन दी जिंदगी दे अंदर ईमान दी रीढ़ दी हड्डी दा कम देन वाली ऐत। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह फरमांदे ने मैनू फजर दी कसम जे, मैनू 10 रातां दी कसम जे, मैनू जोड़ियां दी कसम जे, ते मैनू ताक दी कसम जे, मैनू चलदी हुई रात दी कसम जे। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बिला शुबा तेरा परवरदिगार घात में है। मतलब की है कि तुम्हारा परवरदिगार घात में है। मतलब है वे तुहानू अल्लाह नजर नहीं आउंदा, लेकिन अल्लाह पाक अपने अरश ते अपनी शान दे मुताबिक मुस्तवी है, सारा कुछ वेंदा पिया, सारा कुछ अल्लाह दी निगरानी अंदर है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक तेरा परवरदिगार अलबत्ता घात में है, पोशीदा है, लेकिन सब कुछ देख रहा है। लम्हे लम्हे का अल्लाह को इल्म है, जर्रा जर्रा अल्लाह पाक दी खबर अंदर है। ते जेड़ा बंदा अल्लाह पाक दी लिमिट नू क्रॉस कर लैंदा है, अल्लाह फरमांदे ने असी ओनू फिर धर लैने आ। ते जेड़ा बंदा लिमिट क्रॉस कर जाए ते असी ओनू धर लईए, ते मिल के बोलो ओनू कोई बचा सकदा? ओए कौमे समूद नू चट्टाना बचा सकियां, बड़े बड़े कद वाले सन कौमे आद वाले, उच्चे कद इस कौम नू बचा सके। फिरौन कोल बड़ियां फौजां सन। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बिला शुबा तेरा परवरदिगार अलबत्ता घात में है। तेरा अल्लाह दुनिया बना के अलग थलग होके किते नहीं बह गया, तेरा अल्लाह दुनिया तो गाफिल नहीं हो गया। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक तेरा रब अलबत्ता घात में है। लिहाजा जदों तहज्जुद पढ़ना विच विच के पढ़िया कर, जिक्र करना विच विच के करया कर, कल्ला कुरान पढ़ना विच विच के कुरान पढ़िया कर, फिर नतीजा की निकलेगा? इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, जेड़े अल्लाह पाक दा हया करके रब दे फरमा बरदारी च लगे ने, अल्लाह पाक उन्हां नू अपनी खुशनूदी अता करके ते जन्नतुल फिरदौस दा मेहमान बना देगा। हुण ईमानदार ने दसो, हाँ जेड़े मुसलमान यूरोप अंदर या खब्बे सज्जे क्लबां च जाके डांस करते ने, शराबां पींदे ने, उन्हां नू इस ऐत दा तर्जुमा आउंदा है कि इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। हजरत साहब मैनू बाज़ कंट्रीज चो मैनू जिम्मेदार साथियों ने दसिया कि इत्थे साडे क्लबां अंदर हालत हुण इह हो गई है कि जेड़े नच्चण टप्पण वाले, शराबां पीण वाले ने, गैर मुस्लिम थोड़े ने ते मुसलमान ज्यादा ने। चट्टाना नहीं बचा सकियां, तेरे क्लब तैनू बचा लैणगे। मेरी सारी जिंदगी दे खुतबे एक पासे, इस ऐत दा तर्जुमा एक पासे। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, कैमरे फिट जे, निगरानी हो रही जे, बिल्कुल तुहाडा अल्लाह घात अंदर जे, देख रहा जे तुहाडे दिलां च किहड़े ख्याल आ रहे ने, और घरां दे अंदर तुसी की कर रहे हो, कमरियां दे अंदर तुसी की कर रहे हो, जो कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। जदों क़यामत आएगी अल्लाह पाक तुहानू तुहाडे अमाल दे मुताबिक जज़ा अता कर देगा। हजरात जी वकार जरा आखिरी ऐतां दा तर्जुमा सुनो, फिर नमाज खड़ी करिए। हुण भी बड़ी एक पिया आ जड़ियां अगलियां दो ऐतां ने ना जी, ध्यान मेरे वाल। ऐत नंबर 15 ते ऐत नंबर 16, किन्नियां ऐतां? किन्ने नंबर? खवातीन मेरा तवज्जो ना सुनियो, ऐ जे मैं पिछले जुमे भी आख्या सी डिप्रेशन दा इलाज, ऐ जे घरां दी बर्बादी दा इलाज। ठीक है, अपनी बेटी नू BSc करा, MSc करा, बैचलर बना, सब कुछ कर, अपने बच्चे नू बड़े तो बड़ी आला तो आला तलीम दे, लेकिन अल्लाह दा वास्ता दे के कहना हाजी साहब जी मेरी वालदा मोहतरमा कदी बच्चियां ना बह के सूरतुल फजर भी घर च पढ़िया करो।
चलो तुहाडी मैं नहीं गल करदा, तुसीं जिन्ने बैठे हो तुहानू ते सूरतुल फजर दा तर्जमा आउंदा है। जरा बाहर निकल के देखो, 70 साल दे हो गए ने, 80 साल दे ने, पर कोई नहीं पता सूरतुल फजर दियां आयतां किनियां ने ते तर्जमा की है। अल्लाह फरमांदे ने मैनू फजर दी कसम जे, 10 रातां दी कसम जे, जुफ्त ताक दी कसम जे, चलदी रात दी कसम जे, तुम्हारा परवरदिगार घात में है। ये आदियां ने समझ लिया कि पता नहीं मैं मौलत दे छड़ी, अल्लाह फरमांदे ने मैं ढिल छे छड़ी है, ये रब ही बन गया मेरी जमीन ते। घर च दरोगा ना बन, फैक्ट्री च दरोगा ना बन, 4 बंदियां ते जे अल्लाह ने इज्जत दी है, अपनी औकात पहचान। इन्ना रब्बका लफिल मिरसाद। अगे अल्लाह पाक ने 15 नंबर आयत ते 16 नंबर आयत अंदर ते सारे धोने ही धो दिते ने, सारे मुगालते दूर कर दिते ने। तवज्जो दे नाल जरा आयत करीमा दोवां दे तर्जमे ते गौर फरमाना। फरमाया वा अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमा फयक़ूलु रब्बी अकरमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़ा फयक़ूलु रब्बी अहा फअम्मल इंसान, पस लेकिन इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, जब आजमाता है उसको उसका रब, फअकरमहु, पस उसको वो इज्जत देता है, व नअमहु, और उसको वो नेमतें देता है, पैसा रुपया देता है, फयक़ूलु रब्बी अकरमन, पस वो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। तो जो करो सारी जिंदगी दे धोने धुपन लगे जे। 35 साल तो जेड़े मगालती अंदर वड़े ने ना, ते जिन्हां मगालतियां ने जिंदगी दा सुकून खो लिया, अज उन्हां मगालतियां दी मैं कुरान दी इस आयत दी रोशनी अंदर गिच्ची मरोड़नी चाहना, इन्हां नूं खत्म करना चाहना। फरमाया इंसान तू भी अजीब है, थोड़े जे टके मिल जान, थोड़ी जी बल्ले बल्ले हो जाए, आना हा क्या बात है, अल्लाह दियां दित्तियां इज्जतां ने जी। हाला अल्लाह फरमाते ने फी जात ही किसी को बहुते पैसे का होना ये इज्जत है। बोले जे बोले फी जात ही किसी का को बहुता ताकतवर जवान होना कोई इज्जत की गल है। साडे मुल्क के अदाकार, गुलूकार, फनकार, प्रोड्यूसर, डांसर जिन्होंने सारी कौम का सत्यानाश कर दिता है। ईमानदारी ना दसो, जो इंटरव्यू देंदे ने ते गल्लां नहीं कहंदे अल्लाह ने सानू बड़ी इज्जत दी। फरमाया तेरे कोल माल ज्यादा है, तेरे को फौज ज्यादा है, तेरी को बल्ले बल्ले ज्यादा है, फी जात ही है बल्ले बल्ले, ते कोठी ते एसी ते गड्डियां ते फैक्ट्रियां। अल्लाह फरमांदे ने एडा तरा ना, घमंड ना करे, कोई इज्जत वाली गल नहीं, ये इम्तिहान है, ये तेरे शुक्र दा इम्तिहान है। एक तबके नूं अल्लाह इन्ना देंदा है, इन्ना देंदा है, उची बोलो उहदे कोलों संभालिया भी। मैनू एक बंदा मिल पिया बाहर, यकीन करो मैं उहदे नाल 10 मिनट बैठा, उहदे कोल सही तेरे नक भी नहीं पूंजिया जांदा ते दौलत इन्नी सी कि शुमार ही कोई नहीं। किथे याद आ गया बाबा जी, कईयां नू रब इतना देवे कि बस बस करन जुबानों, ते कईयां नू रब कुछ ना देवे तरस दे जान जहानों। फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमा, बस लेकिन इंसान जब आजमाता है उसको उसका रब और उसको इज्जत देता है, शानो शौकत ओदी हो जाती है, तो पैसे रुपये आ जाते हैं। व नअमहु फयक़ूलु रब्बी अकरमन, वो समझता है कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इज्जत दे दी है। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, बस लेकिन जब अल्लाह पाक उसको आजमाते हैं और उसका रिज़्क़ थोड़ा सा तंग कर देते हैं, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। हाय साहब मेरे अल वेखो, मैं बड़े बड़े दीनदार लोगों नूं वेखिया, पर्दे वालियां औरतां नूं मैं जुमले खुद कहंदियां वेखिया कि की फायदा नमाजां दा, की फायदा पर्दे दा, की फायदा, शेख साहब जलील ही हुंदे फिरने आ। नहीं कर्मा वाली है, तेनू पता ही नहीं तू किन्नियां इज्जतां वाली। मेरे बुजुर्गा तेनू पता ही नहीं तू किन्नियां इज्जतां वाला है। गल समझ, अल्लाह तेरे ने 15 नंबर दे 16 नंबर ऐच वंड करके रख दी है। फरमाया माल दा घट होना जिल्लत दी निशानी नहीं, ते उची बोलो माल दा वध होना इज्जत दी निशानी
इज्जत वाला होए जेड़ा माल दी कसरत पा के शुक्र गुजार बन गया, ते इज्जत वाला होए जेड़ा माल दी कमी ते तकलीफ पा के अल्लाह पाक दा सबर करने वाला अल्लाह दा नेक बंदा बन गया। यार सारे मैनू बोल के दसो, मैनू ही लुत्फ आ रहा है, वाकई कोई भुलेखे निकले ने कि नहीं? एडा अड्डी चुक के ना टुर जी, तेरे को गड्डी महंगी है, कोई 4 पैसे तेरे को आ गए ने। नहीं नहीं नहीं, तेरी गरीब नालों बहुत ही अजमैश है। अच्छा गुस्सा ना करो, मैं सारे मालदारां दी गल नहीं करदा, उच्ची बोल के जरा मैं दसिया करो, मालदारां दा बहुता बेड़ा गर्क होया कि नहीं? ओ मेरी अजीजा, ओ मेरा भाई जेड़ा किराए दे मकान ते वे 15,000 लैंदा, 20,000 लैंदा, हराम खोर दी पराडो। मैं 38 वारी आख्या, 39 वारी भी कह देना, हलाल कमान वाले बंदे दे टुੱਟੇ साइकिल दे पाटे टायर दा भी मुकाबला नहीं करदी। जिन्ने मेहनत करते ने, मजदूरियां करते ने, फ्रिज एसी का काम करते ने, दिहाड़ियां करते ने, मिस्त्रियों का काम करते ने, आ रेहड़ियां लाते ने, अल्लाह जानता है। और मेरे अल वेखियो, जे जुमला पसंद आया तो सीने ठंड पायो। ये लोग किते पाई टाइम दे सोहने नमाजी बन जान, रब दी कसम इन्हां वर्गा वली है ही कोई नहीं। अल्लाह फरमाते ने फी ज़ाते ही, ये पैसा कुछ नहीं जे, सारे दीन दी बुनियाद या शुक्र उत्ते जे या सबर उत्ते जे। एवें ललचाई नजर ना वेखिया करो। अब मैं कई औरतों को वेखिया अपने बंदियां नूं पता की आंदियां ने, मेरे कोल की है, फलाने दी बुढ़ी को आ भी है, आ भी आ भी है, मेरे कोल की है। करमाड़िए जेड़ा सबर तेरे कोल है ना, जेड़ा पर्दा तेरे कोल है ना, ते जेड़ा अल्लाह दी रजा ते राजी रहन वाला खजाना तेरे कोले ना, मैं करून दे खजाने भी कुर्बान कर दिया। इस चुंगल चो बाहर निकलो, जेड़ा तुसी तराजू खड़ा कीता, जिहदे कोल 4 पैसे बहुते ने, बल्ले बल्ले ना ना, ओदी बहुती अजमैश जे, हर कदम ते डर जे किते रुल जाएगा, अल्लाह दी पकड़ आ जाएगी। लो जी मैं एक दुआ करना, मुहब्बत नाल आमीन कहना। अल्लाह जे कुछ दिता ही जिन्हां नूं, अल्लाह शुक्र गुजार बनन दी तौफीक दे दे। ते अल्लाह पाक जिन्होंने किराए के मकाना ते रखिया ही, जिन्हों के कोल ठंडी हवा का भी एहतमाम नहीं, अल्लाह पाक उन्होंने दिल की खुशी दे नाल, एक हुंदा मरे हाल का सबर करना। औरतों जरा तुसी ध्यान करो, एक हुंदा मरे हाल का सबर करना, रौला पा के सबर करना, बंदे दे गिले शिकवे करके सबर करना, एक हुंदा दिल की खुशी ना सबर करना। अल्लाह दिल की खुशी ना सबर करन दी तौफीक अता फरमा दे। कामयाब शुक्र गुजार जे ते कामयाब हो जे। बीमारी आई रब दी वंड ते सबर करके ते खुश हो गया, तंगी आई ते रब दी वंड ते खुश होके ते साबर बन गया। फरमाया माल जेड़ा जे फी ज़ाते ही इज्जत भी ते गल्ला ना क्या करो, असीं रुलदे फिरने आ, मेरे नालों ते ओही चंगा कारी साहब, मैं नमाज़ां भी पढ़ना ते रुलदा फिरना। काश तू सूरतुल फजर पढ़ी हुंदी ते तेरे अंदर उतरी हुंदी। काश तू कदी तहज्जुद वेले उठ के सूरतुल फजर पढ़ी हुंदी ते जदों तू इत्थे आउंदा ना, फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमा फयक़ूलु रब्बी अकरमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़ा फयक़ूलु रब्बी अहानन। फिर कदी भी तेरी जुबान ते जुमला ना आंदा कि मैनू अल्लाह जलील कर। वैसे ईमानदार ना दसो, सिहाबा नूं एक डंग दी रोटी लभदी सी ते दूजे डंग दी रोटी, ते अल्लाह दी जमीन ते इन्हां नालों चहेती कौम नबियां तो बाद अल्लाह दी जमीन ते नबी दे सिहाबा नालों ज्यादा चहेती रब दी प्यारी कौम कोई रब दी जमीन ते आई। जे रब शान उचेरी देवे ते करिए शुक्र रुबाना। जे गड्डियां ने ठंडियां हवावां ने पैसा रुपया ते शुक्र करया कर, वड्डे बोलना बोलिया कर ते एडी एडी चुके ना टुरिया कर। ओए जे रब शान उचेरी देवे ते करिए शुक्र रुबाना। ते जे सोना रब कुछ ना देवे ते नहीं जे सबरों बाज ठिकाना। आमीन कहो। ते आखिरी गल्लां करा मेरे वीरियो, कामयाब हो जे जेड़ा शुक्र वाला है, कामयाब हो जे जेड़ा सबर वाला है। दुआ मैं करना मुहब्बत ना आमीन कहना, अल्लाह पाक सबर ते शुक्र वाली जिंदगी नसीब फरमा दे। ये रब दी वांडे कईयां नूं अल्लाह ने दे दिता है, रब दी वांडे कईयां नूं अल्लाह ने कुछ भी नहीं दिता। दोवां दा इम्तिहान जारी है। शुक्र गुजार कामयाब है ते सबर वाला कामयाब है। अगे फरमाया कल्ला, की फरमाया? कल्ला, सारे बोलो
मेरी मस्जिद गूंज जाए, जरा मिल के बोलो कल्ला। इंज नहीं जे जिंज तुसी कहंदे जे कि जिद को 4 टके आ गए ने ते बड़ी इज्जत पा गया है, इंज नहीं जे जिद को कुछ भी नहीं ते बड़ा जलील हो गया। अल्लाह ने अगे फरमाया कल्ला, और फिर बोलो कल्ला। किन्ना भुलन भेरियां च पै गया जे। इस तरह नहीं जे, इज्जत वाला पता केड़ा है, बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तुहाज़ूना अला तामिल मिस्कीन व तअकुलूना तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं दस दिओ, जिल्लत वाली गल ए वे तुसी यतीम दी इज्जत नहीं जे करदे, बल्कि ला तुकरिमूनल यतीम, तुसी यतीम दी इज्जत नहीं जे करदे। आ जिल्लत वाली गल जे। इज्जत वाली गल ए वे कि यतीम दा इकराम करना है। फैसलाबादियो मसला समझो, जिल्लत देवे कि तुहानू अपना मरना भुल जाए। यतीम बच्चियां, यतीम भांजियां, यतीम भतीजियां या महल्ले च जेड़े यतीम बच्चे बच्चियां ने ना, उन्होंने दुदकारने शुरू कर दो पैसे दे बलबोते ते, कद दे बलबोते ते। इन्हां दा प्यो मर गया, इन्हां दे पिछे केड़ा। फरमाया इहो जिहियां सोचां सोच के जे यतीमां दा माल खा जांदे जे, उन्होंने जलील कर दे जे। आ जे जिल्लत वाली गल। इज्जत वाला इंसान होए जेड़ा बेसहारा यतीम दा इकराम करदा है, इज्जत देंदा है। अच्छा दो मसले समझ लो, एक हुंदा है यतीम नूं यतीम दा हक देना, उच्ची बोलो, एक है यतीम नूं यतीम दा, एक हुंदा ओदी इज्जत करना। उन्हें वेखो कुर्सी छड्ड के ओदे नाल बैठ जाना, लै मेरा बेटा खा, आप उन्होंने निवाले देना। या यतीम बच्ची दे कोई शादी दा मामला है, अगे वध के इंज दिलचस्पी लेना जिवें मेरी बेटी है। लोगों पता ना जिंदगी वफा करे ना करे, मैं भी यतीमी कट्टी है। तुहानू अल्लाह दा वास्ता दे के कहंदा जे, जे अल्लाह दे हां कुरब चाहते जे ना ते यतीम दा इकराम करिया जे, यतीम दी इज्जत करिया जे। जुमला पसंद आया ते सीने ठंड पाया जे। जिंदगी अंदर यतीम नू दुदकारे हो ना, सिर्फ हक ना दिया जे, ओदी इज्जत करिया जे, दे सिर ते कोई नहीं। नतीजा की निकलेगा, अल्लाह तबारक व तआला तेरी नस्ल ते तेरियां औलादां नू उरूज अता फरमा देगा। दिल दी खुशी दे नाल यतीमां दे सिर ते हाथ धरना, अल्लाह फरमांदे ने आ इज्जत है। वला तहाज़ून अला तामिल मिस्कीन, और नहीं हो तुम उभारते मिस्कीन के खाने पर। तुहानू कदी नहीं दिल चाहिए कि पता नहीं उस माड़े बंदे ने खाना खादा कि नहीं खादा, पता नहीं ये घर राशन गया है कि नहीं गया, तुहानू कोई परवाह नहीं। लोग पता की कहते हैं, मैनू की लगे। अल्लाह फरमांदे ने आ जिल्लत वाले बोल जे। जे तुहाडी जुबान हलाण दे नाल किसे यतीम दा भला हुंदा है, किसे माड़े दा भला हुंदा है ते भला कर दियो, जन्नत जे। जे जवानी ने, जे पैसे ने, जे फैक्ट्री ने, जे हुसन ने, जे ताल्लुकात ने, जे ओहदे ने, तैनू माड़ियां बंदियां तो बेनियाजिया कर दिता है। समझ तेरी तबाही दे दिन गिने गए। वतअकुलून तुरासा अकलन लम्मा वतअकुलून तुरासा, और तुम खा जाते हो विरासत का माल अकलन लम्मा, सारा समेट कर खा जाना। फरमाया आ जिल्लत दियां हरकतां जे कि भैणां दा हक खा जांदे हो, धीआं दा हक खा जांदे हो, समेट के खा जांदे हो। हालां ईमानदार ना दसो, एक वा कि मैं पैसा कमाया ते कमा के अपनी भैण नूं दिता है, मसला समझियो। चलो ये थोड़ा जिहा औखा काम है कि यार कमाया ते फिर देना जरा हौसला नहीं पैंदा। ते जिहड़ा मुफ्त बाप वालों माल आया बदबख्ता, तू उत्ते भी लवेटा मार के बह गया। पाजी एडे एडे दीनदार बंदे में भैणों के मामले च धांधली करते वेखे ने ते कमजोर भरावां नूं जलील करते वेखे ने। अल अमान वल हफीज। और मैं तो एक ऐसे बदबख्त नूं भी वेखिया, चूंकि तुहानूं पता है मैं औरतों के हक के बारे बड़ा सख्त हाँ, विरासत के मामले अंदर खास कर। और मेरा क्लिप उन्होंने सुनाया तो उन्होंने कहता इहो जे मौलवी अपने कोल रख, ऐ जे 4 टके आ गया तो समझदा हुण मैं बड़ा इज्जत वाला हो गया, मैनू किसी मौलवी की परवाह नहीं, मैनू किसी भैन की परवाह नहीं। अल्लाह फरमांदे ने आ जिल्लत वालियां गल्लां जे भैणां दे हक मार जांदे हो, धीआं दे हक मार जांदे हो। बाबा जी कत्तने काम ना करिया जे,
पुत्र ना फरमान है, पुत्र फरमा बरदार है, बेटी ना फरमान है, बेटी फरमा बरदार है। बराबर दी हकदार है तुहाडी विरासत अंदर जेड़े हिस्से रब ने मुकर्रर कीते ने। जे ना फरमान है ते रब ओनू पुछेगा, जे फरमा बरदार है रब ओनू सिला देगा। उची बोलो, वालिदैन नू कानी वंड करन दी इजाजत है? वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। अल्लाह फरमांदे ने आ जिल्लत वाली गल जे माल नाल प्यार करदे हो ते बहुत ज्यादा ही प्यार करदे हो। जम्मा दा माने ऐ शदीदा ऐ कसीरा, बहुत ज्यादा माल। मैनू ते अल्फाज नहीं आउंदा, हुण ते माल दे थल्ले इंसानियत भी दब गई है ते माल दे थल्ले अखलाकी अकदार भी दब गईयां ने। बस पैसा पैसा पैसा, जिथों आवे जिन जावे बस पैसा। अल्लाह फरमांदे ने आ जिल्लत वाली गल्लां जे, इज्जत वाली गल है जे पैसा अल्लाह दे रस्ते अंदर लुटाओ। इज्जत वाली गल्लां है जे भैणां नू पूरा पूरा हक दिओ, मिसकीनां दा ख्याल रखो, यतीमां ते खर्च करो। अच्छा अजे माशाअल्लाह 20 अता होईयां ने, किन्नियां बोलियो किन्नियां? वह तुसीं महसूस करदे हो कि कुरान पाक च कितनी ताकत है? आ जड़ियां औरतां बैठियां ने ना पर्दे च, मां जी मेरी गल ध्यान नाल सुनो, तुहानू अल्लाह दा वास्ता जे धीआं च कुरान खोलिया कर। मेरी मां मैनू पता है मेरा जुमला सुन के तेरे मत्थे ते वट आउणे। जे तू घर च अपनियां बच्चियां दे तर्जमे वाला कुरान नहीं खोलिया तू अपनियां बच्चियां दी मुजरम है। बाबा जी जी तुसी अपने बच्चियां दे अंदर बह के नाश्ते कीते, खाने खादे, इन्हां नू सब कुछ खिलाया पिलाया, जी आ कुरान नहीं जना इन्हां दे विच खोलिया ते फिर अपनी आखिरत दी फिक्र करो। जोड़ो लोगों नू अल्लाह ते कुरान ना। अल्लाह दा तुहानू वास्ता देंदा जे साडे नौजवान खोखले, बुजुर्ग साडे खोखले 90% कुरान तो दूर। हुण ते माशाअल्लाह तकरीबन मैं देख रहा था कल बच्चे ने मैनू लिंक घल्ले ने यूट्यूब ते मेरियां तकरीबन 35 के करीब सूरतां दी तफसीर भी आ गई है, तर्जमा भी आ गया। दुआ करो अल्लाह कुरान तो नूर हासिल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमांदे ने यतीमां दी इज्जत नहीं जे करदे, आखिरी आयतां दा तरदा तरदा तर्जमा, यतीमां दी इज्जत नहीं जे करदे, मिसकीनां दी परवाह नहीं जे करदे, भैणां दा हक मार जांदे हो, माल 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 पैसा पैसा करदे रहिंदे हो। अल्लाह फरमांदे ने ए कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, हरगज नहीं सदा इत्थे नहीं जे रहना। एक वक्त आउणा जे दुनिया दी रैल पैल नहीं जे रहनी, दुनिया दा बनाओ संगार नहीं जे रहना। इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जब रेजा रेजा कर दिया जाएगा जमीन को, खूब रेजा रेजा कर दिया जाना। तोड़ फोड़ के अल्लाह फरमांदे ने असी मैदे दी टिक्की दी तरह दुनिया बना देंगे। ये बनाओ संगार अंदर कितनी अपनी औकात ना भुलनी। कल्ला हरगज नहीं, जो कुछ करदा फिरना ये हमेशा नहीं हो रहना। इज़ा जब दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जब कूट कूट कर जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और आएगा तेरा परवरदिगार और फरिश्ते सफ दर सफ। क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह ताला नज़ूल फरमानगे। किवें अल्लाह ताला आणगे? जिवें अल्लाह ताला दी शाम दे लैके सफ दर सफ फरिश्ते भी होणगे, और आएगा तेरा परवरदिगार और फरिश्ते सफ दर सफ। वजी यौमइज़िम बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, और लाया जाएगा क़यामत वाले दिन उस दिन जहन्नम को, और उस दिन याद करेगा इंसान। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, उस दिन अपने करतूत मामले बंदा याद करेगा। तर्जमा सुनना, व अन्ना लहु ज़िक्रा। पर अल्लाह फरमांदे ने अज दे दिन तेरी अकल टकाने आई है, ते अज अकल दे टकाने आउण दा कोई फायदा? भाई मेरे अल वेखियो, फैसला करो यार। नहीं यार फैसला करो, वेखो जे कुरान सच्चा है तो फिर कोई फैसला करो। उस दिन इंसान कहेगा हाय की करदा रहा की? अल्लाह फरमांदे ने अज हाय होए करन दा कोई फायदा नहीं। तो बंदा पता की कहेगा? यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, कहेगा या लैतनी हाय काश अज दे दिन वास्ते कुछ मैं अगे घलिया हुंदा, कोई तहज्जुदां पढ़ियां हुंदियां, उची बोलो, कोई सदका कीता हुंदा, कोई जिक्र कीता हुंदा, किसी माड़े दे कम, कोई अपने अम्मी अबू दे पैर घुट्टे हुंदे।
यकूलो या तहज्जुद वेले उठ के कदी पढ़ हाँ, कदी कला नफला जे पढ़ हाँ। यकूलो या लैतनी कदम तो ले हयाती, वो कहेगा हाय अफसोस काश मैं आज के दिन के लिए इस हयाती वास्ते भी कुछ कीता हुंदा। पर अल्लाह फरमाते ने फयौमा इज़िल ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, उस दिन नहीं कोई अजाब देगा उस जैसा अजाब देना। उस दिन जड़ा अजाब अल्लाह ने देना है, उच्ची बोलो अल्लाह फरमाते ने ओहो जिहा अजाब कोई दे सकदा। अगला टुकड़ा सुनियो, आ जेड़े हुक्मरान ते बादशाह ते शहजादे ते वजीर ते मिनिस्टर ते जरनैल ते जालिम लोग शुतर बेमहार हो गए ने ना, अल्लाह फरमांदे ने वला यूसिकु वसाकहु अहद, और नहीं कोई बांधेगा उस दिन उस जैसा बांधना जिवें उस दिन अल्लाह बंदियां नूं बन्नेगा। उच्ची बोलो कोई बन सकदा? अल्लाह फरमांदे ने जिवें दा असी अजाब देवांगे कोई अजाब नहीं जे देगा। और फिर जिहो जिहा इन्हां शुतर बेमहारां नूं असी बन्नांगे ना, पंजाबी तर्जमा करां, इन्हां नूं पटा पावांगे ना, इन्हां ने कदी सोचिया भी नहीं सी ए जे जिल्लत माड़े होना कोई जिल्लत नहीं, 20,000 की मुलाजमत करना कोई जिल्लत नहीं, ते हराम दे धंधे करना, गेड़ेबाजियां जालसाजियां फ्रॉड करके हाजा मिन फजले रब्बी है, हाजा मिन फजले रब्बी, इहो जे धोखे दे के गड्डियां झूटनियां ते ठंडे एसी थले बहना है, कोई इज्जत नहीं। आखिरी आयतां दा तर्जुमा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली रूह, तर्जुमा करो, इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, लौट जा अपने रब वाल, तू अपने रब ते राज़ी है ते तेरा रब तेरे ते राज़ी। ये केड़ी रूह है? इत्मीनान वाली रूह, जेड़ी शुक्र वाली रूह है। उची बोलियो, जेड़ी 4 टके लैके अपनी औकात नूं भुल्ली, बोलो बोलो, 4 टके लैके अपनी औकात नूं भुल्ली, अल्लाह दे फर्ज नूं भुल्ली, ते जिन्हां ने तकलीफ ते तंगी दे दिनां अंदर बेसबरी करके अल्लाह दे गिले शिकवे कीते। अब मैं कई बीबियां वेखियां माशाअल्लाह, अल्लाह जानदा उन्हां को घुट पानी भी नहीं हुंदा, पर एडियां रजियां एडियां रजियां एडियां रजियां, ऐ जे इत्मीनान वाली रूह, ओदा अल्लाह दे वादियां ते पूरा यकीन है, कोई गल नहीं, ये मेरे अल्लाह दी वंड है, एक वक्त आएगा मेरा रब निदा करेगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। अल्लाह फरमानगे इत्मीनान वाली रूह माना की है, ए शुक्र करने वाली रूह, ए सबर करने वाली रूह, ए अल्लाह पाक दे फैसलियां दे खुश रहने वाली रूह। कई बुजुर्ग मैं वेखे ने आखिर उम्र च आके ना कौमे च टुर गए, मजूर हो गए, पखाना जड़ा 4 पाई ते कर देंदे सन, ते मैं कई बदबख्तां नूं वेखिया, उन्होंने उन्हां नेकां दे बारे पता की किया, आ बड़ा नमाजी बनया फिरदा किवें रोल रोल के मरिया, डब के मर जा, ये रोल रोल के नहीं मरिया, ये उस अल्लाह दियां तकसीमां ने कि चाहदियां ना चाहदियां जिहदे कोल कोई कमी होई सी, अल्लाह ने थोड़ी जी बीमारी पा गया, रब ने तो भी धोने धो दिते ने, इनू अल्लाह ने नफ्से मुतमइन्ना बना दिता है। अल्लाह फरमान गए या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान वाली रूह, इरजिई लौट जाओ, चली जाओ, इला रब्बे के अपने रब की तरफ, राज़ियतम मर्ज़िया राजी होने वाली, राजी की गई है, रब वाल टुर जा, रब ते तू राजी है ते रब तेरे ते राजी है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बे के राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी, बस दाखिल हो जा मेरे बंदों में, वदखुली जन्नती, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। लो जो नमाज खड़ी करिए, ए हुण किदों अल्लाह ने ए जुमले कहने ने या फरिश्तियां ने किदों जुमले कहने ने? उलमाए किराम ने 3 अकवाल लिखे ने, मैं 3 सुना के खुतबा खत्म कर देना। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, सीने ठंड पानी जे, जिदों मोमन बंदा, शुक्र करने वाला बंदा, केड़ा ते जे बीमारी आ गई सी, हालात टाइट हो गए सी, ते सबर करने वाला बंदा, साबर बंदा या शाकर बंदा, अल्लाह दे फैसले ते खुश रहने वाला बंदे ते जो मौत आनी है ना, ते मौत वेले रहमत दे फरिश्तियां ने कहना है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना
अल्लाह नसीब कर दे। जुमा मुक चला जी आमिन कह दियो अल्लाह ये सुनना नसीब कर दे। दूसरा फरमाया जिदों ये बाऊ होनी कब्र चो उठनगे मेरा साबर बंदा मेरा शाकर बंदा और मेरे फैसलियां दे खुश रह के 4 दिन गुजार के कब्र से जाके कब्र चो जिदों मेरा बंदा उठेगा ते इनू क्या जाएगा या अय्यतो हन नफ्सुल मुतमइन्ना। तीसरा बाज ने आख्या उदों नदा होएगी उदों ऐलान होएगा जिदों अल्लाह दा साबर बंदा ते अल्लाह दा शाकर बंदा अल्लाह दा प्यारा बंदा तवज्जो मेरे वाल जन्नत वाल जा रहा होएगा ते ऐलान हो जाएगा या अय्यतो हन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिके रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह नगमे सुनन दी तौफीक अता फरमा दे। बादशाहां तख्तों सुटे ते पल विच करे वीराना। मैं ऐसे ऐसे नौजवान वेखे ने 6.25 फुट का कद है अचानक पता नहीं दौरा पिया वेंदिया 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 मट्टी बन गया। अल्लाह जो पकड़दा जे ते पकड़ के अल्लाह मसल के रख देंदा जे। अल्लाह पुत्र जो पकड़दा जे ते सफा हस्ती तो मिटा देंदा जे। अब बादशाहां तख्तों सुटे ते पल विच करे वीराना ते बेसमझा यतीमा ताई देवे तख्त शहाना। सीने ठंड पा दियो अल्लाह शुक्र दी तौफीक अता फरमाए। सोहणियां गड्डियां जे सोहणे घर जे पुत्र इधर वेखना मेरे अल गल मुक गई। सोहनी जवानी है टुरदा फिरना हसदा खेड़दा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कली अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना अल्हम्दुलिल्लाह है रब्बिल आलमीन। शुक्रगुजार बंदे दी पहली निशानी पता केड़ी है ओदे सजदे बड़े लम्मे हुंदे जे। लम्मे लम्मे सजदे करया करो। शुक्रगुजार बंदे दी दूजी निशानी पता केड़ी जे ओ हराम नूं मुंह नहीं जे मारदा शिरक नहीं जे करदा जुल्म नहीं जे करदा। अल्लाह पाक सानू शुक्रगुजार बनने की तौफीक अता फरमाए। ते जे किते कि तुहाडे चो मकरूज बैठा है कोई किराए दे मकान च रहने वाला बैठा है या जिहड़ा कोई 20-25 हज़ार लैंदा है ऐ ना क्या कर कि मैं रुल रुल के ही जिंदगी गुजारी है। कई बच्चियां नूं मैं वेखिया उन्हां दा प्यो नमाजी सी। दुख वाली गल मेरी सुनियो मैं कहना पूरा फैसलाबाद एक पासे ते ओहदे बाप दा किरदार एक पासे में ऐसे ऐसे नेक लोग भी जानना ते औलाद इन्नी गंदी तरबियत ही निकली है। वो पता की आंदी है लो हुण तुसीं की चाहते हो कि जिवें साडा प्यो रुल रुल के मर गया असीं भी रुल रुल के मर जाइए। यानी नमाज़ां छड्ड गए मदरसियां नाल प्यार करना बोलियो छड्ड गए उलमा दी इज्जत छड्ड गए दीन छड्ड गए ते कहंदे फिरदे ने अच्छा जिवें साडा प्यो रुल रुल के मर गया असीं भी रुल रुल के मरीए। ओ पुत्तर रुलन ते तुसीं रुल ते हो गया जिहड़ा बेनमाज है रुल ते हो गया जिहड़ा ज़ानी है रोल ते हो गया जिहड़ा ठगी मारदा है। क्यों जी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह तबारक अल्लाह यह जिहड़ी सूरतुल फजर है तुहानू अक्सर माशाअल्लाह ज़बानी याद है लेकिन मजीद इंशाअल्लाह इहनू ज़बानी याद करने की कोशिश करोगे ना इंशाअल्लाह इहनू नफलां सुनतां इंशाअल्लाह पढ़ोगे ना जी। ਇਹਦੀਆਂ सिर्फ 30 आयतां ने 573 हरफ ने एक बारी बंदा पढ़े तो अल्लाह 5730 नेकियां अता फरमा देंदे ने। अल्लाह पाक सानू इस सूरत दी मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह सानू इस सूरत के मुताबिक या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना दा खिताब पाने दी तौफीक अता फरमा। जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे ओही तू लेना ओही मैं लेना मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे। तू ही ढह पैना ते मैं भी ढह पैना सदा आया ते बुकड़ा मार टुरना ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना। जो गुजरेगी वो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा। उची बोल ना तू रहना इको यारी कले रब वाली बाकी यारियां सब खवारियां ने। आजा वापस आजा वापस। पुत गवाचा होवे ना ते 6 महीने बाद बूहे ते पैर पावे ना हदीस पसंद आई तो मेरे सीने ठंड पाया जे। पुत गवाचा होवे तो 6 महीने बाद बूहे ते पैर पावे ना मां खुश हुंदी है
اللہ فرماندے نے 6 مہینے دے گواچے پوت نو ویکھ کے ماں اتنی خوش نہیں ہوندی جنہ گواچا بندہ میرے نال سلو کر لوے تے میں رب نو خوشی ہوندی۔ اللہ فرماندے نے میں جہنم دی آگی ٹھنڈی کر دینا، میں جنتاں دے سارے بوئے ہی کھول دینا۔ آ جاؤ نوجوانوں، آ جاؤ، وقت ضائع کرن دا ٹائم نہیں جے، افراتفری دا ٹائم جے۔ اکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔